Okay. Bayesian networks. Bayesian networks भने के हो यसको अलिकति before we really talk about the network, we'll talk about basically some probability को यसको लागि जुन background conceptहरू हामीले थाहा हुनुपर्ने हुन्छ. So we'll talk about those है त. Okay, first. Okay. So second है त. Okay, so introduction. एउटा scenario. So here's a scenario. Suppose you are trying to determine if a patient has inhalational anthrax. You observe the following symptoms. Hello. Okay. So, because your mic on was, so please turn off your mic unless you have to ask a question. Okay. Please make sure your mic is off. Right? Okay, great. All right. So, जस्तै एन्थ्राक्स भन्ने एउटा यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो केमिकल हो. यो चाहिँ पोइजनस केमिकल हो क्या. ओके जस्तै यो ब्याक इन कति 2000 यो राइट आफ्टर यो 9/11 पछि यो एन्थ्राक्सको ठुलो स्केयर भएको थियो अमेरिकामा. एनिवे सो सो एन्थ्राक्स इनहेल गरेको इनहेलेसनल एन्थ्राक्सको होइन हो कि होइन भन्ने अब डिटर्मिन गर्नु छ डक्टरलाई. ओके अब सिम्टम्सहरू यस्तो छ. द पेसेन्ट हेज कफ, द पेसेन्ट हेज फिभर एन्ड पेसेन्ट हेज डिफिकल्टी ब्रिदिङ. ओके सो दिज आर द सिम्टम्स है. कफ फिभर र ब्रिदिङ छ है, ब्रिदिङ डिफिकल्टी. ओके सो यस्तो छ भने ओके अब okay, let's see. You'd like to determine how likely the patient is infected with inhalational anthrax, given that the patient has cough, fever, and difficulty breathing. Yes, yeah. So cough, fever, difficulty breathing छ भने होइन, what is the likelihood or how likely it is that the patient has this, this an inhalational anthrax. Okay, so but we're not 100% certain the patient has anthrax because of the symptoms. We are dealing with uncertainty. Right here, but now we have to, because we're dealing with uncertainty. अब यसलाई कसरी त्यसलाई सर्टेन्टीतिर लैजाने है. 100% सर्टेन त हामी पाइँदैन कहिले पनि होइन. तर द मोर टुवर्ड्स हामी सर्टेन्टीतिर कसरी जाने भन्ने कुरा है. ओके बेस्ड अन जस्ट दिस. ओके अब यसको लागि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि नाउ सपोज you order an x-ray and as a doctor होइन डक्टरले के गर्छ यो एक्सरे गरेर आउनु पर्यो है. and observe that the patient has white mediastinum whatever that is है. ओके अब यो देखेपछि now the doctorको बिलिफ के हुन्छ भन्दाखेरि the belief that the patient is infected with inhalational anthrax is much higher. Right? Okay, so that is the crux of के हो त भन्दाखेरि Bayesian है. Bayesian अथवा Bayes rule. Bayes rule, I'm sure you remember Bayes rule है. Bayes rule तपाईँहरू सबै थाहा छ है. Okay, so अब Bayes ruleमा अब के हो त भन्दाखेरि just to remind you, although you know what Bayes rule is है. Let's see. So Bayes rule ले के भन्यो भन्दाखेरि okay, let me write here. Second है त. Okay, yeah है. The Bayes rule के भन्छ भन्दाखेरि probability of होइन okay A given B is equal to के हुन्छ त भन्दाखेरि okay so probability of A होइन okay अनि probability of के हुन्छ त B given A फ्लिप हुन्छ होइन अनि डिभाइडेड बाई के हुन्छ त B of B हुन्छ है. यो सबैले थाहा छ नि होइन.
Everybody knows this, right? Okay. Now, so I'm sure you know this, है अब यसमा just I'm just reminding you है यो I'm not है यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो पक्कै है ओके अब यसलाई हामी के भन्छौँ बेस रुल भन्छौँ अब यसलाई हामीले हाइपोथेसिस र एभिडेन्सको रूपमा लियो भने के त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी अफ ओके सरी H given E होइन is equal to probability of H right times probability of E given H probability of E given H okay and divided by the probability of E. It's the same thing right I just wrote it in terms of hypothesis and evidence right so अब यो भनेको के भन्दाखेरि now as you might know already ल तपाईँहरू भन्नुहोस् त कसैले यसलाई के भन्छ what is this called यो टर्म छ नि यो टर्मलाई के भन्छ anybody no idea okay Conditional probability of H given E. त्यो चाहिँ हो होइन तर यो चाहिँ यहाँ द्याट इज करेक्ट है तर यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि लाइक्लीहुड भन्छ है यो चाहिँ के हो त सरी सरी नट लाइक्लीहुड आम सरी पोस्टेरियर भन्छ यो चाहिँ पोस्टेरियर ओके सो वाट इज दिस भन्दाखेरि यो चाहिँ पोस्टेरियर है ओके अनि योलाई के भन्छ थाहा छ कसैलाई पिएफएच यसलाई चाहिँ भन्छ प्रायर ओके प्रायर यसलाई के भन्छ एनीबडी नो एलबाट आउने लाइक्लीहुड है यसलाई के भन्छ त लाइक्लीहुड भन्छ है अनि यसलाई के भन्छ त एभिडेन्स भन्छ है ओके दिस इज एभिडेन्स है त ओके अलराइट अब लेट मी एक्सप्लेन ओके आइ एम नट स्योर अब कति तपाईँहरूलाई यसको मिनिङ थाहा छ कि छैन ओके वाट इज दिस मिन है पोस्टर इक्वल टु प्रायर टाइम्स लाइक्लीहुड डिभाइडेड बाई द एभिडेन्स है सो यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि सो यु हेभ सम प्रायर बिलिफ भनेको पिएफएच है दिस इज कल्ड द प्रायर बिलिफ before you have seen any evidence right before you have seen any evidence okay यो भनेको prior है अनि you get some evidence है one or more evidence okay अनि त्यो evidenceहरूको होइन how those evidences support the hypothesis है त्यो पार्ट चाहिँ अब लाइक्लीहुडले दिने हो है लाइक्लीहुडले के दिन्छ त भन्दाखेरि how much those evidence support the hypothesis है ओके अनि यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो जुन प्रायर बिलिफ छ आफ्टर यु हेभ सिन द एभिडेन्स है अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो अपडेट हुन्छ है दिस प्रायर बिलिफ गेट्स अपडेटेड है आइदर इट गोज डाउन द प्रोबेबिलिटी आइदर इट गोज डाउन or it goes up okay okay depending on whether the evidence supports the hypothesis or does not support enough है त्यस्तै आधारमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्रायर बिलिफमा भएको जुन प्रोबेबिलिटी छ त्यो चाहिँ आइदर अप जान्छ कि तल जान्छ है अनि यो पिएफई भनेको सिम्पली अ नर्मलाइजिङ टर्म हो है दिस इज जस्ट ए नर्मलाइजिङ टर्म ओके सो द्याट मिन्स यसको काम चाहिँ खालि के भन्दाखेरि यो टाइम्स यो गर्दाखेरि है अब होइन यो टाइम्स यो गर्दाखेरि जस्ट टु मेक स्योर द्याट यु नो यो चाहिँ प्रपर प्रोबेबिलिटी होस् भनेर प्रपर प्रोबेबिलिटी हुनलाई के गर्नु पऱ्यो 0-1को बिचमा हुनु पऱ्यो होइन 0-1को बिचमा हुनु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो मेक स्योर गर्छ कि दिस स्टेज विदिन 0 and 1 है दिस वाट एभर दिस टर्म इज ओके राइट सो त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जस्ट नर्मलाइजिङ टर्म यो मेन भनेको यो हाइपोथेसिसलाई चाहिँ एभिडेन्स देखिसकेपछि होइन अपडेट गर्ने हो कि होइन अनि आफ्टर यु हेभ डन दिस अब यो के आयो त प्रोबेबिलिटी अफ हाइपोथेसिस आफ्टर यु हेभ सिन द एभिडेन्स है अब यो केसमा के छ प्रोबेबिलिटी अफ हाइपोथेसिस ओन्ली है जस्ट सोल्ली बेस्ड अन हाइपोथेसिस
है यो पार्ट चाहिँ छ नि यो पार्ट देखिरहनु भएको छ है ओके नाउ यो अपडेट भएर अब के भयो त अब अल्टिमेटली के आउँछ तपाईँको वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ हाइपोथेसिस बिङ ट्रु गिभन द एभिडेन्स है गिभन द एभिडेन्स यु हेभ सिन ओके सो ओके यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ जस्तै डक्टर यो केसमा डक्टरको कुरा अब लेट्स पुट दिस अब यो छ नि यो डक्टरको जुन भर्खर एन्थ्रेक्स भयो है लेट्स यो म्यापिङ गरौँ है त अब यो फर्मुलासँग म्यापिङ गरौँ है त ल अब तपाईँहरूले ओके यो गाइस ट्राई गर्नुहोस् है त ल यसमा पिएफएच भनेको के होला त है पिएफएच ओके सो पिएफएच भनेपछि सरी है अब पिएफएच होइन यो हाइपोथेसिस के हो त होइन एन्थ्रेक्स छ भन्ने है इनहेरिटेड एन्थ्रेक्सको प्रोबेबिलिटी के अब यसमा के छ भन्दाखेरि जस्ट बेस्ड अन दिस है अब यो कफ फिभर ब्रिदिङको आधारमा है अब यो त सिम्टम्स जस्तो सिम्टम होइन एभिडेन्स होइन यो है जस्ट सिम्टम्स होइन अब यसको आधारमा डक्टरले एउटा हाइपोथेसिस बनायो कि डक्टरले हाइपोथेसिस बनायो होइन अब त्यो हाइपोथेसिस लेट्स से 0.3 छ है ओके लेट्स से दिस इज 0.3 छ है अनि अब डक्टरले त्यसपछि उसले के गर्यो भन्दाखेरि उसले चाहिँ पेसेन्टलाई के भन्यो होइन उसले के भन्यो भन्दाखेरि एक्सरे गरेर आउनु भन्यो होइन उसले एक्सरे गरेर त्यो लिएर आयो एक्सरे त्यो के हो त एभिडेन्स होइन भनेपछि यो एभिडेन्स भयो अब त्यो एभिडेन्सले हाइपोथेसिसलाई कतिको सपोर्ट गर्यो भन्दाखेरि अब त्यहाँ मिडिया स्ट्याटिनम देखिएपछि अब डक्टरले के बुझ्छ भन्दाखेरि ए मैले जुन हाइपोथेसिस मैले बनाएको थिएँ यसले त सपोर्ट गर्यो होइन जसको एन्थ्रेक्स इन्जेक्सन भएको हुन्छ उनीहरूको मिडिया स्ट्याटिनम है वाइड मिडिया स्ट्याटिनम हुन्छ भनेर उसलाई थाहा छ होइन भनेपछि के भयो त एभिडेन्सले हाइपोथेसिसलाई धेरै नै सपोर्ट गर्यो भनेपछि अब यो टाइम्स यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब अघिको इनिसियल जुन हाइपोथेसिस छ लेट्स चाहिँ 0.3 छ त्यो बढेर मेबी 0.6 होला 0.7 होला होइन बुझ्नुभयो अनि यो यसले डिभाइड गरेपछि यो र यो मल्टिप्लाई गरेर अनि यसले डिभाइड गरेपछि चाहिँ प्रपर प्रोबेबिलिटीमा आउँछ जुन कि प्रोबेबिलिटी अफ एन्थ्रेक्स होइन एन्थ्रेक्स इन्जेक्सन गिभन द एक्सरे है गिभन द एक्सरे रिपोर्ट ओके सो आई होप द्याट मेक्स सेन्स है त ओके सो दिस इज बेस थ्योरम है यो चाहिँ बेस थ्योरम धेरै ठाउँमा युज हुन्छ कोर्ट केसहरूमा त्यही नै हो है क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसन तपाईँको है देयर मेनी मेनी जस्तै क्लिनिकल ट्रायलहरूमा सो मेनी प्लेसेस है यो जुन बेस थ्योरम छ है हाई के यो वाइडली युज है त ओके सो अब आज हामी यसैबाट हामी एउटा नेटवर्क बनाएर एउटा डिसिसन नेटवर्क बनाउँछौँ है त्यसको एटलिस्ट त्यसको थ्योरी पार्ट है त ओके ल अब let's see. Now this is just an introduction to Bayesian, Bayes rule, Bayes rule. Okay. All right. So let me clear this out. I like clear it. Okay. Now in the previous slides, what you observed affected your belief. See what you observed. See, observe means evidence. Right. What you observe means after you've observed the evidence, right? That affected your belief. So belief like affect any. होइन द्याट द पेसेन्ट इज इन्फेक्टेड विथ एन्थ्राक्स यसले यहाँ के भन्यो हेर्नु त यो बिलिभ द्याट द पेसेन्ट इज इन्फेक्टेड विथ एन्थ्राक्स इज नाउ मच हायर पिएफएच गिभन ई मच हायर हुन्छ है ओके सो इन द ओके यु अब्जर्भड what you observed, which is evidence, affected your belief, right? Okay, or it supported the belief, right? That the patient is making. Okay, this is called reasoning with uncertainty. All right. So now, wouldn't it be nice if we had some methodology for reasoning with uncertainty? And we do. है त ल यसलाई हामी के भन्छौँ बेसिकली हामी के गर्छौँ बेजियन नेटवर्क भन्छौँ है सो वी निड बेजियन नेटवर्क बिकज बेजियन नेटवर्कमा के हुन्छ भन्दाखेरि नेटवर्क जब भने मल्टिपल भेरिएबल्सहरू हुन्छ नि है मल्टिपल भेरिएबल्सहरू हुन्छ देन वी निड टु युज यो नेटवर्क एउटा मात्रै हामीले बेज रुल मात्रै लगाएर हुँदैन हामीले नेटवर्क बिकज देयर आर सो मेनी मुभिङ पार्ट्सहरू छ त्यहाँ है सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि वी निड टु build a network है because there are so many variables है ल जस्तै अब यसमा फर इक्जाम्पल दिस इज ए बेजियन नेटवर्क है यो चाहिँ बेजियन नेटवर्क हो
है जस्तै यसमा के छ has anthrax है okay has cough has fever these are random variables sure random variables right okay so अब has anthrax यदि कसैलाई एन्थ्रेक्स छ भने इन्जेक्सन गरेको छ भने है अब के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई एफेक्ट गरेको भन्छ कि सो बेसिकली दे हेभ कफ है भनेपछि यो चाहिँ कज हो यो चाहिँ इफेक्ट हो कि कज र इफेक्ट हुन्छ यो है यो चाहिँ कजल एनालिसिस है यो कजल यसमा कजल रिलेसनसिप छ क्या भनेपछि दिस इज कस्ड बाई दिस यो जहिले पनि यो एरो हुन्छ जहाँ जहाँ एरो पोइन्ट भइरहेको हुन्छ नि यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि योलाई हामी प्यारेन्ट पनि भन्छौँ है यो प्यारेन्ट हो यो चाइल्ड हो अथवा यो प्यारेन्ट हो यसको 1 2 3 4 चारवटा चिल्ड्रेन छ है देयर आर 4 चिल्ड्रेन एन्ड द प्यारेन्ट has influence on the children. Hey, means these are affected by this. Means has cough को भ्यालु केमा आधारित छ एन्थ्रेक्स छ कि छैन एन्थ्रेक्स छ भने has cough हुन्छ है एन्थ्रेक्स छ भने has fever हुन्छ ट्रु हुन्छ होइन एन्थ्रेक्स छ भने has difficult breathing ट्रु हुन्छ एन्थ्रेक्स ट्रु भयो भने यो ट्रु भयो भने सो यो पनि ट्रु हुन्छ है मोस्ट अफ द टाइम है यो नट एक्ज्याक्ट अलवेज चाहिँ होइन तर इन्फ्लुएन्स छ यो भनेको इन्फ्लुएन्स डायग्राम हो कि है भनेपछि यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ मतलब प्यारेन्टले चाइल्डलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ है नट द अदर वे राउन्ड अदर वे राउन्ड हुँदैन है जस्ट वान वे हुन्छ है वान वे ओके दिस हेज इन्फ्लुएन्स अन दिस हेज इन्फ्लुएन्स अन दिस है दिस इज हाउ इट वर्क्स है ओके ल So, Bayesian networks are the most significant contribution in AI in the last 10 years, and they are used in many applications, such as spam filtering, speech recognition, and so on and so forth. Okay, now let's see. Okay, अब लेट्स अब हामीले अलिक यसको बेसिक नेटवर्क गर्नको लागि हामीले केही टर्म्सहरू थाहा हुनुपर्छ है वी निड टु नो सम टर्म्स राइट अब त्यही भएर नाउ विल टक अबाउट द प्रोबेबिलिटी प्राइमर बिफोर वी क्यान एक्चुली अन्डरस्ट्यान्ड बेसिक नेटवर्क है बेसिक नेटवर्क बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिँ वी निड टु नो सम ब्याकग्राउन्ड है ब्याकग्राउन्ड प्रोबेबिलिटीको अलिकति ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ ब्याकग्राउन्ड कन्सेप्टहरू त्यसमा हामी एकदमै क्लियर हुनुपर्छ बिफोर वी क्यान डु or analyze Bayesian network, build and analyze Bayesian network. Right? Okay, so let's see. Okay, first we need to know what is a random variable. Right? Random variable भनेको a random variable is the basic element of probability. Hey, probability analysis गर्दाखेरि random variable is यो चाहिँ okay, this is a must. है त्यो त हुनै पर्यो basic element हो है यो भनेको के हो त भन्दाखेरि it's an event that there is some degree of uncertainty as to the outcome of the event. Like, for example, coin flip. Right? So, coin flip it can go either be head or tail. Random छ नि त त्यसको भ्याल्यु होइन यसको जुन कोइन फ्लिपको जुन भ्याल्यु छ you don't know. Right? It could be head or it could be tail. Right? So, that's a random variable. Okay? त्यो के हो त random variable. Okay? ल अब अब यसमा एकदमै सजिलो एउटा सिम्पल के छ भन्दा बुलियन ऱ्यान्डम भ्यारिएबल छ बुलियन ऱ्यान्डम भ्यारिएबल भने के हो त लेट्स सी है त सो विल स्टार्ट विथ द सिम्पलेस्ट टाइप अफ ऱ्यान्डम भ्यारिएबल विच इज द बुलियन है बुलियन ऱ्यान्डम भ्यारिएबल ओके सो बुलियन ऱ्यान्डम भ्यारिएबल ओके सो द्याट ऱ्यान्डम भ्यारिएबल टेक्स either true or false, nothing else. True or false, as you know, right? Boolean manipulate true or false. And think of the event as occurring or not occurring, right? Okay, day or night, rain or no rain, that's them, right? Okay. अनि let a be the boolean random variable छ भने a को दुईटा भ्यालु हुन्छ a को either head हुन्छ होइन or not head भनेको tail है अथवा a could be it will rain today or it will not rain today है a को भ्यालु either rain or no rain हो यहाँ a को भ्यालु head or no head अथवा no head भनेको tail हो है ओके सो जस्तै दिज आर के हो त ए के हो त यो बुलियन ऱ्यान्डम भ्यारिएबल यहाँ पनि के हो त दिस इज अ बुलियन ऱ्यान्डम भ्यारिएबल ओके जसको कि पोसिबल भ्यालुज 0 or 1 एज यु नो है ट्रु अर फल्स ओके यो पहिले त अब तपाईँलाई यु गाइज अलरेडी नो दिस ल अब यहाँदेखि तपाईँहरूलाई अलिकति नयाँ हुन सक्छ है आई डोन्ट नो मेबी हेभ डन इट है ल अब जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ हामी है जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त
भन्दाखेरि अब जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भनेको जस्तै we have three random variables A, B and C हो छ भने what is the probability of all of them है यसको particular valueमा है okay what is the probability जस्तै for example what is the probability of A being false, B being false and C being false है okay so probability of A false, B false, C false कति छ र यसमा 0.1 छ है ओके यो यसैलाई हामी के भन्छौँ त जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो है दिस इज जोइन्ट प्रोबेबिलिटी हो है जोइन्ट प्रोबेबिलिटी बिकज वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी जोइन्टली सी A, B and C occurring at the same time. For example, होइन what is the probability of rain, wind र hailstorm ल है रेन विन्ड र hailstorm एकैचोटि हुने कति सम्भावना छ त होइन ओके सो यसरी जान सक्छ ओके ल यसमा हेर्नुहोस् त जस्तै प्रोबेबिलिटी अफ ए यो भनेको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन हो है जस्तै अब यसमा वी हेभ तपाईँको तिनवटा random variable छ भने you will have 8 possible values as you know है 000 001 010 011 होइन 100 and you know that है 8वटा हुन्छ है because 2 to the power 3 हुन्छ नि त भनेपछि 8वटा छ है okay all the possible values okay अब यसमा there are some possibility यसमा प्रोबेबिलिटीहरू दिएको छ र यो सबै जोड्दाखेरि इट सुड सम टु 1 हुनैपर्छ है ओके यो सबै जोड्दाखेरि 1 हुनैपर्छ ओके ल ओके यो चाहिँ भयो यसलाई हामी के भन्छौँ त जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भन्छौँ है ओके अब let's see okay once you have the joint probability distribution you can calculate any probability involving A, B and C hey once you have this hey you can you know pretty much होइन यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि for example you can calculate any probability that involves A, B and C है अब यहाँनिर marginalization भन्छ marginalization based rules हो you might have to use है you may need to use okay ल अब examples of things you can compute जस्तै कसैले अब यो तपाईँलाई है जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल दिएको छ भने अब तपाईँले सोध्यो है what is the probability of A being true है what is the probability of A being true भन्यो भने हामीले के गर्ने भन्दाखेरि हामीले यो है A being true भनेपछि 1 2 3 4वटा छ नि है यो सबै है यो है एन्ड वी डोन्ट रियली केयर अबाउट दिस है यो चाहिँ जे पनि हुन सक्यो भन्दाखेरि हामीले यो सबै जोड्ने कि त्यो सो द्याट इज द आन्सर है के हो त भन्दाखेरि जस्तै वाट इज द प्रोबेबिलिटी ए बिङ ट्रु भन्दाखेरि नाउ यु एड यो ट्रु 1 2 3 4 चारवटा प्रोबेबिलिटी जोड्ने 0.3 0.1 0.05 0.15 हुन्छ okay so that is the probability of A being true okay र okay त्यस्तै गरी अब यो सोध्यो okay so what is the probability of A being true B being true given C given true given C equal to true है यसलाई है यसमा कन्डिसनल डिपेन्डेन्सी छ है कन्डिसनल है यो चाहिँ कन्डिसनल एज यु नो है कन्डिसनल हो है कन्डिसनल हो सो अब यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नाउ यसको अब अहिले क्लियर नभए पनि अलिकतिमा क्लियर हुन्छ यो है ओके सो पी अफ ए इक्वल टु ट्रु बी इक्वल टु ट्रु सी इक्वल टु ट्रु है डिभाइडेड बाई पी अफ सी है गिभन गर्दाखेरि यो बाई डेफिनेसन नै त्यही हो द्याट इज डेफिनेसन अफ कन्डिसनल प्रोबेबिलिटी डेफिनेसन नै त्यही हो है ओके प्रोफेसन बाई डेफिनेसन हो यो चाहिँ कहाँबाट आयो भन्दाखेरि बाई डेफिनेसन आउँछ कि है ओके सो पी अफ ए ट्रु बी ट्रु सी ट्रु डिभाइडेड बाई पी अफ सी ट्रु हुन्छ okay यसरी now you can actually you can go here look up the look up the numbers right and then you can actually get the number right for that hey you can get the answer okay la. Okay that'll be clear in a moment hey la. Okay the problem with joint distribution problem case on that now there's a lots of entries right for example if you have k Boolean random variables, you need 2 to the power k. See,
जस्तै k इक्वल टु 3 छ यहाँ 1 2 3 भने k इक्वल टु 3 छ भने यु निड 8 है 8 तपाईँको 4 छ भने तपाईँ 16 होइन तपाईँको 5वटा ऱ्यान्डम भेरिएबल हुने बित्तिकै त होइन 32वटा चाहियो त्यही कति छिटो बढ्छ त्यो है त्यसले गर्दा तपाईँको टेबल साइज एकदमै बिग हुन्छ एन्ड है सो सो हाउ डु युज फियर नम्बर्स अब फियर नम्बर्स कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि हामीलाई एउटा नयाँ कन्सेप्ट चाहियो है त्यो कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्स भन्छौँ है इन्डिपेन्डेन्स ओके र यसको पनि कङ्क्रिट वी हेभ अ कङ्क्रिट डेफिनेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स है त ल ओके of independence. So you have 10 minutes before you run out of this, eh? And then you will have to come to the next Zoom, just like before, eh? पहिला हामीले गरेको जस्तै है Okay. Okay, so let's see. अब independence भनेको के हो त है So right here, है variables A and B are independent if any of the following hold. है यदि तपाईँको P of A अथवा यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ यदि A र B इन्डिपेन्डेन्ट छ भने है A doesn't affect B, B doesn't affect A. है A doesn't affect B, B doesn't affect A. है जस्तै the color of your shirt A is the color of your shirt, B is your score, एक्जाममा आउने स्कोर है त्यहाँ के डिपेन्डेन्सी होला त है कलर अफ सर्टले तपाईँ ग्रेडलाई एफेक्ट गर्छ अथवा ग्रेडले तपाईँ कलर सर्टलाई एफेक्ट गर्दैन सो दे आर मतलब त्यसलाई हामीले एकदम कमन उमा के अरे इन्टुएटिभली हेर्ने हो भने पनि के त भन्दाखेरि है देयर इज नो डिपेन्डेन्सी होइन त्यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि probability of joint probability of A and B is equal to probability of A times probability of B हुन्छ है probability of A times probability of B बिकज त्यहाँनिर ओभरल्याप नै छैन कि है देयर इज नो ओभरल्याप है ओभरल्याप नै छैन है कि भनेपछि यस्तो भयो तपाईँको जस्तै यस्तो होइन यो तपाईँले सेटको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने पनि है जस्तै यो ए र यो बी डिस्जोइन्ट छ कि है देयर इज नो ओभरल्याप छैन एकले अर्कालाई के एफेक्ट नै गर्दैन है ओके सो ओके यो चाहिँ ओके यु क्यान सो इफ ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट देन होइन यो ट्रु हुन जान्छ है P of A and B equal to P of A times P of B. अब ABC छ भने पनि P of A times P of B times P of C है त्यसरी हुन्छ है अनि अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि probability of A given B is equal to probability of A because A ले होइन because B doesn't affect A भनेपछि अब कन्डिसनल B गर्नु र नगर्नु एउटै कुरा त भनेपछि होइन सो probability of A भन्नु र probability A given B because B ले यसलाई के एफेक्टै गर्दैन भनेपछि त एउटै हुने भयो होइन probability of A given B भन्नु र P of A भन्ने एउटै कुरा भयो बिकज बीको कुनै एफेक्ट नै छैन बीले एलाई कुनै तरिकाले पनि एफेक्ट गर्दैन है भनेपछि यो पनि होल्ड गर्छ है अर बी पी अफ बी गिभन ए है भनेपछि बीलाई एले पनि एफेक्ट गर्दैन एले बीलाई एफेक्ट गर्दैन यो केसमा चाहिँ बीले एलाई एफेक्ट गर्दैन यहाँ चाहिँ एले बीलाई एफेक्ट गर्दैन भनेपछि प्रपर्टी अफ बी गिभन ए इज इक्वल टु प्रपर्टी अफ बी हुन्छ है बाँकी जस्तै अघिको केसमा भनौँ जस्तै ए भनेको कलर सर्ट होला बी इज द स्कोर होइन प्रोबेबिलिटी अफ यो प्रोबेबिलिटी अफ योर स्कोर बिङ ए है गिभन यु वेयरिङ अ ब्ल्याक सर्ट है यसको कुनै मिनिङ छैन यो ब्ल्याक सर्ट हुनु र नहुनु चाहिँ के भन्दा सो द्याट इज वाट एभर होइन त प्रब्लम तपाईँको स्कोर कति आउनु पर्ने हो नि त्यति नै आउँछ नि यसले त के एफेक्ट गर्ने होइन होइन ओके एन्ड सिमिलरली है अनि त्यसै गरेर यसलाई फ्लिप गर्दा पनि त्यही नै हुन्छ है बुझ्नुभयो नि ओके सो एनिवे सो या ओके अब द्याट इज इन्डिपेन्डेन्स है पहिलो कुरा हामीले इन्डिपेन्डेन्सले हाम्रो धेरै सिम्प्लिफाई गर्छ एज यु विल सी है तपाईँ इफ यु नो द्याट टु इभेन्ट्स or two random variables are independent that will simplify things a lot है त्यो चाहिँ धेरै नै सिम्प्लिफाई गर्छ है एज यु विल सी है ल अब अब इन्डिपेन्डेन्सकै कुरामा okay let me clear this okay so how is independence useful है अब यहाँनिर है कति सिम्प्लिफाई गर्छ त्यो इन्डिपेन्डेन्सको कन्सेप्टले धेरै कुराहरू सिम्प्लिफाई गर्छ कि है सपोज यु हेभ एन कोइन फ्लिप्स
and you want to calculate the joint distribution of P of C1 through Cn. है जस्तै तपाईँले एउटा कोइन फ्लिप गर्नुभयो है अनि you're flipping it 10 times, for example, n equal to 10, है flip 1, flip 2, flip 3, flip 4, flip 5, flip 6, flip 10 सम्म गर्नुभयो भने यसको जोइन्ट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ भन्दा एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ कि एकदमै कम्प्लेक्स हुन्छ है ओके अब यस्तो छ भने तपाईँले टेबलै टु द पावर 2 to power 10 हेर्नुहोस् त 2 to power 10 को टेबल चाहिन्छ है it's huge right 2 to power n means you have 10 random variables है भनेपछि 2 to power n you need a very big table if these are not independent है यदि इन्डिपेन्डेन्ट जस्तै एउटा कोइन फ्लिप र अर्को कोइन फ्लिपको बिचमा त डिपेन्डेन्सी हुन्छ र हुँदैन है तपाईँको जस्तै मैले एकचोटि फ्लिप गर्दाखेरि हेड आयो अर्कोचोटि हेड आउँछ कि टेल आउँछ भन्ने कुरा अहिले हेड आएकोले केही एफेक्ट गर्छ र गर्दैन भनेपछि दे आर अल इन्डिपेन्डेन्ट हो नि त है इच कोइन फ्लिप इज इन्डिपेन्डेन्ट त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो जोइन्ट प्रोबेबिलिटी गर्दाखेरि हाम्रो सिम्पली के हुन्छ त यो हुन्छ पाई है आई इक्वल 1 through n पिसिआई हुन्छ है पाई भनेको थाहा छ है यो चाहिँ प्रडक्ट है अब यसलाई तपाईँले एक्सप्यान्ड गर्नुभयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि एज यु सी बिकज दे आर इन्डिपेन्डेन्ट चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सले यति होइन कति फरक पार्यो है भनेपछि के भयो त पी अफ सी वान ओके अब यो सिम्पली इक्वल टु के भयो त है पी अफ सी वान है पी अफ सिआई है वान सी वान टाइम्स पी अफ सी टू होइन एन्ड लाइकवाइज all the way to times all the way सम्म जतिसम्म छ times p of cn that's it है 10 छ भने c10 that's it है कति सिम्पल ल होइन because why because of independence यदि इन्डिपेन्डेन्ट छैन if they are not independent then यो गर्न मिल्दैन है यो धेरै कम्प्लेक्स हुन्छ है मच कम्प्लेक्स हुन्छ है ओके सो भनेपछि इन्डिपेन्डेन्सले हाम्रो धेरै कुराहरू के हुन्छ धेरै सिम्प्लिफाई गरिदिन्छ है त ओके ल ओके अब नेक्स्टमा जाउँ now yeah अब अर्को एउटा कन्सेप्ट छ त्यसलाई हामी कन्डिसनल इन्डिपेन्डेन्स भन्छौँ है कन्डिसनल इन्डिपेन्डेन्स ओके so the variables a and b are conditionally independent given c if any of the following hold है ओके सो अब यदि अब यसमा कन्डिसन के ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट छन् तर यदि सी भयो भने मात्रै है सी चाहिँ जस्तै सी ट्रु भयो अथवा सी फल्स भयो है यो यसमा कन्डिसन छ कि ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छन् त्यति बेला मात्रै जति बेला जस्तै ए द प्रोबेबिलिटी अफ ए बिङ ट्रु बी बिङ ट्रु गिभन सी बिङ ट्रु है अब यसरी लियो प्रोबेबिलिटी ए बिङ ट्रु प्रोबेबिलिटी बी गिभिङ ट्रु होइन एन्ड कन्डिसन अन सी बिङ ट्रु र यदि A and B are conditionally independent है दे आर फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट होइन है यसको पर्टिकुलर भ्यालु हुँदाखेरि मात्रै के इन्डिपेन्डेन्ट हुने है ओके त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दिस सुड हो है पी अफ ए गिभन सी पी अफ बी गिभन सी हुन्छ है यसको पी अफ ए कमा बी गिभन सी इक्वल टु पी अफ ए गिभन सी टाइम्स पी अफ बी गिभन सी हुन्छ है यो चाहिँ फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट होइन है यो चाहिँ कन्डिसनल इन्डिपेन्डेन्ट गिभन अ भ्यालु अफ सी है सीको भ्यालुमा पर्छ है ओके एउटा चाहिँ यो होल्ड हुनु पर्यो है अनि अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि पी अफ ए गिभन बिसी सो अब यो बी र सीले एलाई एफेक्ट गर्छ भने हो कि यो चाहिँ सीले बी र ए दुवैलाई एफेक्ट गर्छ भने हो यो चाहिँ प्यारेन्ट हो है बाइ द वे यो चाहिँ चाइल्ड यो चिल्ड्रेन हो यो प्यारेन्ट हो है ओके अनि यो चाहिँ चिल्ड्रेन हो यो दुईवटा प्यारेन्ट हो है अब यो भनेको चाहिँ बीले पनि यसलाई एफेक्ट गर्छ सीले पनि यसलाई एफेक्ट गर्छ है छ भने अब ए र बी इन्डिपेन्डेन्ट कन्डिसनल इन्डिपेन्डेन्ट गिभन सी छ भने चाहिँ पी अफ ए गिभन सी हुन्छ है ओके सो पी अफ ए गिभन सी हुन्छ त्यस्तै गरी प्रोबेबिलिटी अफ बी गिभन एसी इज इक्वल टु पी अफ बी गिभन सी है भनेपछि अब यहाँनिर अझै यसको क्ल्यारिटी दिएको छ यहाँ लेस देन अ मिनट रहेछ है सो लेट मी क्लोज इट है
And please join another session, eh? Or go as you have that. I think you already have the alternate link. Okay, then, okay.